व्यक्तिगत भू संपत्ति को विद्यालय संपत्ति दर्शाई तहसीलदार निकटरे अभियोग। विद्यालय को दान जमी को बिक्री अभियोग खंडन करने सांबादिक सबल तहसीलदार निकटरे अभियोग कर व्यक्ति विरुद्ध में मानहानि मोकदमा रुजु करने को धमक। भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत लुंगा ग्राम पंचायत पीएम श्रीधर एकादशी नोडाल उच्च विद्यालय को दान जमी को बिक्री करथिबा घटनार रोचक मूल सूचना अनुसार एप्रिल 25 तारिख में लुंगा ग्राम पंचायतवासी वासुदेवपुर तहसीलदार निकट में बाप विद्यालय को दान देथिबा जमी को पुओ बिक्री कर अभियोग करथिले। उक्त अभियोग को मिथ्या दर्शाई उक्त अभियोग को मिथ्या दर्शाई मृत्युंजय विश्वास एप्रिल 29 तारिख में एक सांबादिक सम्मेलन डाकिथिले। उक्त सांबादिक सम्मेलन वासुदेवपुर स्थित स्नेहा होटेल परिसर में अनुष्ठित हो जाइए। अवसर में पूर्वतन लुंगा सरपंच कान्हूचरण मलिक, लक्ष्मीकांत स्वाई, कैलाश चंद्र नायक, सुभाष चंद्र नायक एवं मृत्युंजय विश्वाल प्रमुख उपस्थित रही। वासुदेवपुर तहसील एवं थाना होइतबा अभियोग भित्तिहीन बोली विद्यालय को दान देथिबा स्वर्गत गणेशानंद विश्वाल पुत्र मृत्युंजय विश्वाल सांबादिक सम्मेलन उपस्थापन करथिले। से मध्य गणमाध्यम प्रतिनिधि प्रश्नर उत्तर देवाक जाई कहिथिले जे मोर बापा विद्यालय को जमी दान करिथिबा कथा आमे केबे सुनी नथिलु कि हमको केही जणाई नथिले। जमी बिक्री होइथिबा परे तथा तहसील रे एप्रिल 25 तारिख रे अभियोग होइथिबा खबर कागज एवं विभिन्न न्यूज चैनल प्रसारित हेबा परे आम्भे जानिबाको पाइलु। जदि बापा विद्यालय को दान करिथिबा कथा सत प्रमाणित हुए तेबे बिक्री परे बाकी तक जमी विद्यालय नामर फेरस्त करी बोले कहिथिले। आपण परिचय कौन कहे आज जो सांबादिक सम्मेलन सांबादिक सामाजिक सम्मेलन उद्देश्य होले विक्रेता आम ग्राम बोलचन भंज बोली गोटे पिला से जमी एक भितर जो नेगोसिएसन है किना बिका उभय देखिले कथा न फेर पारि चिन्हट सागर जाइए मोर दोष मुझे चंचलता कौन चंचलता शब्द अर्थ कौन आपको जन डाक मुझे जमी कि मन कर चंचलता कौन किंतु सूचना मिलूँ कि जमीटा स्कूल को दि जाता दान सूत्र ना गत 25/4/2026 जो बंधु मैंने सांबादिक सम्मेलन उल्लेख कले से दिन ही मुझे जाना पाइली जे गणेशानंद नायक स्कूल को तापर 73 मसीह निर्देशनाल पट्टा पाइली 73 मसीह गणेशानंद नायक अच्छी मेजर सेटलमेंट जो जहाँ आम कह हाल मत कि बर्तमान आपण सरपंच थिले जो समय तापर यहाँ कि सरपंच थी समय आप जानी नथिले सेटा दान सूत्र दिखाई बोले सरपंच 2 टर्म लुंगार अच्छे 1997 2002 महाभारत 5 वर्ष थे 2017 मसीह 2022 कोरोना समय सरपंच थे या मध्य जापार नी स्कूल पंचायत कौन से लोक जान एमती भी आमर श्रीधर एकादशी हाईस्कूल जो मैंने स्थानीय लोक से चाकरी जॉइन कर रिटायर्ड होते जाना पाई स्कूल से जमीर दखल नहीं आजिका दिन पर्यटन आज पर्यंत आप दखल अच्छा स्कूल दखल ना एक्चुअली से दान होना है ना दान हो 25 तारिख जाना पाइली 25/4/2026 मैंने एक्चुअली दान हो स्कूल को दान गणमाध्यम जाना पाइली कि वास्तव में मुझे प्रबल देखी ना कि मत देखा चेष्टा कौन स्कूल को जमी फेरी पाइबे ना कौन स्कूल को जमी तो फेर जाए आईन माध्यम ना आईन बाटे फेर ना जेहेतु तहसीलदार सार से जमीटा को नामजारी पठाई थाना पठाई तहसीलदार सार से
ପରିସର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଯଦି ବି ଯିବେ ତାଙ୍କ ଆଇନ ବଳରେ ଯଦି ଥିବ ସେ କହିଲା ମାପଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଇଏ ପାୱାର କେବଳ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ଅଛି ସିଭିଲରେ। ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ ମିଶି ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ଫେରିପାରିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ? ଯଦି ଆମର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏକତା ରହିବ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ଜମି ଫେରିପାରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ପାଇଖାନାର 4 ଏକର ଜମିର ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଇନିସିଆଲରେ ବାହାରୁଛି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀପୁର, ପଞ୍ଚାୟତ ଲୁଙ୍ଗା। ଆଜି ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଇକି ଯେ ମୁଁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା 276 ଖତିଆନ ନମ୍ବର ମୌଜା ଲୁଙ୍ଗା ଜମି 2022ରେ ଅବଗତ ହେଲି ଏବଂ ତାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ ମିଶି କାଢ଼ିବା ତା'ର ପାଉତି ବା ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ସେ ବାବଦରେ ମୋର ଲିଗାଲ ହେୟାର ଆମେ 10 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା 11 ଜଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ମୁତାବକ ମୁଁ ତାକୁ ହାସଲ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର 7 ଜଣଙ୍କର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୋ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ 25 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ, ଯିଏକି ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ବାପ ଦାନ କରିଥିବା ଜମିକୁ ପୁଅ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି। ସେଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ, ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଭାଇରାଲର ସମ୍ବାଦ ମୋ କାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହତବାକ ହେଇଥିଲି ଯେ ବାପାର ଜମି ଉତ୍ତରଦାୟିତ ହିସାବରେ ପୁଅ ଝିଅ ବା ମୋର ମା ତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେନି। ଯେ ଆମକୁ ଆମ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବିରୁ ଓହରେଇ ନେବା ବା ଚଞ୍ଚକତା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା, ସେ ବାବଦରେ ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଛି। ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲର ସଭାପତି, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରୁ ବାଇଟ୍ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ସେ ମୋର ନାଁ, ବାପାଙ୍କର ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଞ୍ଚକତା ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବିକିଥିବା ଲୋକ, କିଣିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ସେଇଦିନ ଯେ ଆଇନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଇନକି ହାତକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଜଣାଇଦେଲେ। ଦୁଃଖ ଏତିକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଭାରତବର୍ଷର ଆଖ୍ୟା ବା ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ ପୂର୍ବକ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେଠି ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଦିନ 2ଟା ପାରେଇଲାଣି ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ଜଣ ଏବଂ ଜଣେ ସଭାପତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚଳନ୍ତି ସଭାପତି ଉକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରୀଧର ଏକାଦଶୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ମହୋଦୟ କହିଲେ, ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି ଏବଂ ସେଇଟା ହେଇପାରେ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମାର ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ନିରବ। ଏଠାରେ ଆମକୁ କହିବେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାପା ଜମି ଦାନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସତରେ ଦାନ କରିଥିଲେ ନା ଏମିତି ଖାଲି ଶୁଣାଯାଉଛି? ନା, ଇଏ ତ ଶୁଣେଇବାର ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଆପଣ ଏଥିରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କି ସତ କି ଏ ମିଛ? ବାବଦରେ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ନଥିପତ୍ର ମୋର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ହୁଏତ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେଦିନ 25 ତାରିଖ ଦିନ, ବା ଆମର ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ହୁଏତ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାପ ଯେଉଁ ଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଶୁଣାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବାବା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ଯେ ଦାନ କରାଯାଇଛି ସ୍କୁଲକୁ ବୋଲି? ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ଜାଣିବାରେ ବାପା ଏ ଜମି ଲୁଙ୍ଗା ମୌଜାରେ ଥିବା ଜମି ବାବଦରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ମୋର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ମୋ ଠାରୁ ସେମାନେ ବୟସ୍କ
ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ନଥିବାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେ ଶୁଣିଛି ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲା ପରେ। ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ଜମିକୁ ସ୍କୁଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ କି? ନା ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ତ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ମୋର ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ, ବାପାଙ୍କର ଦାନପତ୍ର ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦଦଳିତ ପଦଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା ସେ ଆମେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭୁଲ ଲୁଣ୍ଠିତ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ ନିଜକୁ ନିଜେ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ଯେ ଆମର ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ନାଗରିକ ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁତପ୍ତ ହେବେ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ସେ ଜମିକୁ ସ୍କୁଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ କି ଯେଉଁଟାକୁ ବାପା ଦାନ କରିଥିଲେ? ସେଇଟା ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର ଯେ ପରିବାର ବା ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ଯେ ରହିଲେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଶା।